Namaste everyone and welcome to the class of Corporate Accounting. Dear students, in the previous sessions we have discussed about amalgamation in the nature of purchase. In this class we are going to solve one problem on this topic. Let's see the problem. The following are the balance sheets of A Limited and B Limited as on 31st March 2021. Let's see the balance sheet of A Limited and B Limited. Equity and liabilities, in that shareholders funds, in that share capital. Note number 1, equity shares of rupees 10 each, 1,50,000 and 90,000. Reserves and surplus. Note number 2, A Limited 25,000, B Limited also 25,000. Let's see the note in detail. Reserves and surplus. General reserve 4,000 and 9,000, export project reserve 6,000, 4,000, investment allowance reserve 2,000, total of reserve 10,000, 15,000, surplus, credit balance in P&L account 15,000 and 10,000, reserves and surplus 25,000 and 25,000. Non-current liabilities, in that long-term borrowings, in that 13% debentures, A Limited 10,000 and B Limited 7,000. Then current liabilities, in that trade payables. Let's see note number 3. Trade payables, in that sundry creditors 10,000 and 8,000, bills payable 3,000 and 2,000, total trade payables 13,000 and 10,000. Total of equity and liabilities 1,98,000 and 1,32,000. Let's see assets, in that non-current assets, in that fixed assets, in that tangible assets. Let's see note number 4. Tangible assets, in that buildings 50,000, 30,000, machinery 65,000, 34,000, total tangible assets 1,15,000 and 64,000. Next, current assets, in that inventories, in that stock 50,500, 36,000, trade receivables, in that sundry debtors 18,000, 21,600, cash and cash equivalents, in that cash at bank 14,500, 10,400, total assets 1,98,000 and 1,32,000. Let's see additional information. A Limited absorbed B Limited on the following terms. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. A Limited shall issue 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 10% and cash rupees 10,000. ಇಲ್ಲಿ A Limited ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? rupees 10 ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 10%. 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 10,000 ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನ್ಯೂ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೊರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ 7,000. ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 7,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟಿನ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 more years. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 4,500 ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 4,500, ಅದನ್ನು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Here you are required to compute
ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು pass journal entries in the books of B Limited, and we also need to prepare ledger accounts in the books of B Limited, and we have to pass incorporation entries in the books of A Limited and balance sheet of A Limited after absorption. Here we have to assume amalgamation is in the nature of purchase. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ನೇಚರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಮರ್ಜರ್ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ನೇಚರಿನ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಾಲ್ ಇಶ್ಯೂ 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 10% and cash rupees 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ rupees 10,000. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರಿನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಶೇರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Let's see the solution. Here first we have to compute purchase consideration due to B Limited. ಇಲ್ಲಿ B Limitedಗೆ ಡ್ಯೂ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹10 ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ₹10 ಇಂಟು 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ₹1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ₹11. 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ₹11, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1,10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ₹10,000 ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,20,000. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನಿನ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 14 ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೀ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್, ಅಥವಾ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 14 ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರಲಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೀ ಕಂಪನಿಯ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 14 ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಾವು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 1,32,000, 2 buildings account 30,000, 2 machinery account 34,000, 2 stock account 36,000, 2 debtors account 21,600, 2 bank account 10,400. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ಎಂಟ್ರಿ for closing all the liabilities accounts. You see what are the liabilities here? 13% debentures account, creditors account, bills payable account. ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಸಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 90,000, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 9,000, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 4,000, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 2,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 10,000, 2 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,15,000. ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,20,000 ಇದೆ. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಅದು ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಿನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 1,10,000, ಇದು ಶೇರ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆರೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to transfer balance in realization account to equity shareholders account. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬಂದಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟಿನ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಂದಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ₹5,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 5,000 ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000. ಕೊನೆಯ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು? ಯು ಸಿ 1,15,000 ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ 1,20,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,10,000 ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕಡೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ 1,20,000 ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 1,37,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು 1,32,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಂದಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿತ್ತು ಈ 5,000 ರುಪೀಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಏನನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆಯೇ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ ರಿಸಿಟ್ಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,10,000, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ಹೀಗೆ ನಾವು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಡಿನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Here next we have to pass incorporation entries in the books of A Limited. A Limited ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 14 ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ನೇಚರಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ business purchase account debited to liquidators of B Limited account. This entry should be passed for purchase consideration payable. Purchase consideration due ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟು 1,20,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿಯೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 30,000. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಅಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 30,000, ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 34,000, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 36,000, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 21,600, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 10,400. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1,20,000. ಎಲ್ಲ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್, ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಗುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೈಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂಶ್ವಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಗುವಂತಹ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ settlement of purchase consideration. Here we have to debit liquidators of B limited account and we have to credit all the forms of payment. ಇಲ್ಲಿ liquidators of B limited accountನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, 10,000 ಶೇರ್ಸು, ಸೊ 1,00,000 ರೂಪೀಸ್. ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ರೂಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇತ್ತು ಇಂಟು 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each at a premium of ₹1 per share and ₹10,000 in cash. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ₹7,000 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಳಿದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಇವೆಯಾ ಅಂತ. You see here, export project reserve and investment allowance reserve are required to be maintained for 3 more years. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಲಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನುವ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್? ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟು 4000 ಇದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟು 2000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 5000 ರುಪೀಸನ್ನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಂದಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5000 ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4500. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 9500 ರುಪೀಸಿಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ 2 things. One is purchase consideration, another one is value of net assets. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1,20,000. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಟ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,32,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳ ಟೋಟಲ್ಲು 17,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1,15,000 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,20,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಗುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು 1,15,000 ಇದೆ. ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಗುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,000 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 4,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9,500. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮರ್ಜರ್ ಆದ ನಂತರ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಡಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 25,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್ ಫುಲಿ ಪೇಡ್. ಮೊದಲಿಗೆ 15,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ 10,000 ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 25,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಈ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಆ 10,000 ರುಪೀಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸರ್ವ್ 6,000 ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ 3 ವರ್ಷ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 4,000 ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 10,000 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇದು ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 2,000. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 4,000. ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ 2 ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ 6,000 ರುಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 35,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. 10,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೊದಲೇ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 7,000 ರುಪೀಸ್, ಟೋಟಲ್ 17,000. Next we have to consider trade payables, sundry creditors. A limited 10,000, B limited 8,000, total 18,000. Bills payable, A limited 3,000, B limited 2,000, total 5,000. Total trade payables 23,000. Next tangible assets. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 1,79,000. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡಿಂದ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 4,500, 9,000
500. ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ 50,500 ಪ್ಲಸ್ 36,000 86,500. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 18,000 ಪ್ಲಸ್ 21,600 39,600. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 14,500 ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡಿಂದ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟು 10,400 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ 10,000. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು 10,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು 10,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ 10,400 ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ balance sheet, equity and liabilities in that shareholders funds, in that share capital 2,50,000, reserves and surplus 35,000. So total shareholders funds ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,85,000. Then non-current liabilities in that long-term borrowings, note number 3, 17,000. Current liabilities in that trade payables, note number 4, 23,000. So total equity and liabilities 3,25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 1,79,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ 9,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,88,500. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 1,36,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 3,25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.